Good morning, students. Hope all are doing good, staying safe and healthy at home. In the last class, we discussed about the Avogadro's hypothesis. With that, we found the ideal gas equation, which is PV is equal to nRT. Followed by that, we saw the Dalton's law. Mixtures of gases, that is Dalton's law of partial pressure and its applications we saw. And then we discussed about the Graham's law of diffusion also. Are you all clear with that? Okay. Today we are going to discuss about the deviation from ideal gas behavior. So deviation from ideal gas behavior means, already I told you, ideal gases are gases those who don't have the good interaction within the molecules. So the gas molecules, if they have large amount of space, their interaction is very negligible. So those gases we call it as ideal gas. So what happens if these ideal gases deviate from this ideal behavior? So we are going to discuss that. So see here, the kinetic theory of gases, which is on the basis of gas equation PV is equal to nRT. PV is equal to nRT assumes that the gas molecules, individual gas molecules occupy negligible volume when compared to the total volume of gas. So ஒரு தனித்தனி கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆக்குபை பண்ணுற வால்யூம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் when you compare to that of the total volume. ஆமாம் தானே, ஒரு சின்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு டென்னிஸ் பால் ஆக்குபையிங் வால்யூம் will be less than the 100 tennis balls occupying the total volume. So this is definitely individual gas molecules or negligible volume தான் occupy பண்ணும் than the total volume. So அப்படி இருக்கும் பொழுது and there is no force of attractive forces between the gas molecules. அப்போ எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா வால்யூம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நெக்லிஜிபிள் வால்யூம்னா கம்மி வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கும். ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொழுது தே வில் பி ஃப்ரீ அப்பார்ட். தென் தே வில் பி தி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் வில் பி very less. So gases whose behavior is consistent with these assumptions under all conditions we call it as ideal gases. அப்போ ஐடியல் கேஸஸ்னால் எந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே இன்டராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் தள்ளி நிறைய ஸ்பேஸோடு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே ஐடியல் கேஸஸ். பட் இன் ப்ராக்டிஸ் இந்த ரெண்டு அசம்ஷனும் எல்லா கண்டிஷன்ஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கேஸஸ் வந்து லிக்விஃபை பண்ணலாம். ஹவு கேன் யூ லிக்விஃபை தெம்? இட் கேன் பி லிக்விஃபைட் பை இன்க்ரீஸிங் த ப்ரெஷர். ஸோ இப்போ ஒரு கண்டெய்னரில் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது, அந்த கண்டெய்னரில் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸ்பேஸு, வால்யூம் ஜாஸ்தி இருக்குது, எல்லா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸும் தள்ளி இருக்காங்க. நவ் ஐம் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரெஷர் இன்சைட் த கண்டெய்னர். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ண வால்யூம் வந்து கம்மியாகும் உள்ள. ஓகேவா, அந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆக்குபை பண்ணுற வால்யூம் கம்மியாகும். ஸோ அப்போ கம்மியாகும் பொழுது they will be interacting each other. ஸோ அது எல்லாமே இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ ஐடியல் பிஹேவியர்லேருந்து ரியல் பிஹேவியருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ the non-ideal gases are called as real gases. The real gases tend to approach the ideal behavior under certain conditions. ஸோ அதுக்கு தான் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஃபேக்டர். ஸோ அந்த கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்ல, அதுக்கு ஒரு கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஃபேக்டர்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க. The deviation of real gases from ideal behavior is measured in terms of PV to nRT. This is termed as compressibility factor, where Z is equal to PV to nRT. We call it as compressibility factor. இந்த கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஃபேக்டர் ஐடியல் கேஸஸ்க்கு எப்படி இருக்கும்னா, PV is equal to nRT. ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் வில் பி ஈக்குவல் டு த nRT வேல்யூ. அப்போது கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஃபேக்டர் Z என்னவா இருக்கும்? 1. அப்படி 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா when you draw a graph, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் parallel லைன் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஃபேக்டர் when you draw it for it's a compressibility factor versus pressure graph plot பண்ணிங்க அப்படின்னா you will get a straight line to the pressure axis. So இப்போ அந்த when a gas deviates from ideal behavior, ஸோ அப்போ ஐடியல் பிஹேவியர்லேருந்து அது டீவியேட் ஆச்சுன்னா the Z value deviates from unity. The Z value என்ன ஆகுது, அந்த ஐடியல் யூனிட்டினா சென்டர் லைனில் தான். இப்போ I will show you the graph.
ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃப் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் கேஸ்க்கு சென்டரில் ஒரு லைன் வருது, நம்பர் 1க்கு பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஐடியல் கேஸ். ஸோ இதே வந்து எப்போ இது யூனிட்டிக்கு போகுது அப்படின்னா யூனிட்டியிலேருந்து டீவியேட் ஆகுது. யூனிட்டி மீன்ஸ் வாட் 1. ஸோ எந்த கேஸ் எல்லாமே ரியல் கேஸாக வந்து ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குதோ அந்த கேஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுது, நம்பர் 1லேருந்து அது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேருந்து டீவியேட் ஆகி இட் இஸ் அப்ரோச்சிங் சம்வேர். ஓகே, ஸோ அதனால தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்லை. ஹைட்ரஜன், நியான், மீத்தேனுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அப்போ அவங்க எல்லாமே ரியல் கேஸஸ்ன்னு அர்த்தம். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ வென் த ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்குது. அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த கண்டெய்னர் எப்படி இருக்கும்? வால்யூம் எப்படி இருக்கும்? ஜாஸ்தி இருக்கும். ஏன்னா வால்யூம் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்தா தான் வால்யூம் கம்மியாகும். ஸோ அழுத்தமே இல்லைன்னும் போது என்னாகும், ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ப்ரெஷரே இல்லைன்னும் பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா வால்யூம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்போ கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக ஃப்ரீயாக இருக்கும், அங்கே இன்டராக்ஷனே இருக்காது. ஸோ இன் அடிஷன் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே தள்ளி தள்ளி இருக்கிறதுனால அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இதே நம்ம ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்? ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா டென்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே கிட்ட வந்து இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப intermolecular forces become significant enough to affect the motion of the molecules, and gases will not be behaving ideally, they will be behaving real gases at high temperature. இப்போ வந்து ரெண்டு ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும்பொழுது there is no attraction, ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அங்கே அட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போது இஃப் ஐ bring a fire to you, what you will do, you will start to run. ஸோ யூ வில் ட்ரை டு மூவ் அவே ஃப்ரம் தட் பிளேஸ். ஸோ அப்போ உங்கள் பக்கத்தில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது யூ வில் பி வெரி ஆக்டிவ். எஸ் ஆர் நோ? வெரி ஆக்டிவ்னா யூ வில் ட்ரை டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் தேர். சேம் வே இந்த மாலிக்யூல்ஸோடைய டெம்பரேச்சர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும், மூவ் ஆகிட்டே இருக்குமே தவிர அங்கே ஒரு இன்டராக்டிவ் ஃபோர்ஸே இருக்காது. ஸோ ஆஸ் த டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் ஆகும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் ரொம்ப கம்மியாயிருது. டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, அங்கே இன்டராக்ஷனே இல்லை. ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது அங்கே கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகி மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன் என்ஹான்ஸ் ஆகுது. அதை தான் இங்கே தேர்ட் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க. த டெம்பரேச்சர் அட் விச் த ரியல் கேஸ் ஒபே ஐடியல் கேஸ் ஓவர் அன் அப்ரிஷியபிள் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷர் வி கால் இட் அஸ் பாயில் டெம்பரேச்சர். ஸோ எந்த டெம்பரேச்சரில் ரியல் கேஸ் ஐடியல் கேஸ் லாவை ஒபே பண்ணுதோ அந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம பாயில் டெம்பரேச்சர் ஆர் பாயில் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த பாயில் பாயிண்ட் வேரிஸ் வித் த நேச்சர் ஆஃப் கேஸ். அபவ் தி பாயில் பாயிண்ட் ஃபார் கேஸஸ் Z is greater than 1 and the gases, real gases show positive deviation. Below boil point பார்த்தீங்க அப்படின்னா it reaches a minimum and then increases and then with the increase in pressure. So it is clear that low ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சரில் ரியல் கேஸஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது? ஐடியலாக பிஹேவ் பண்ணுது. ஸோ ரியல் கேஸஸ்னால் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க இன்டராக்ஷன் இருக்கணும், ஆனால் வந்து அவங்க ஐடியலாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கிற காலத்தில் அவங்க ஐடியலாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும்பொழுது வால்யூம் ஜாஸ்தி இருக்குது, அங்கே ரொம்ப ஸ்பேஸ் இருக்குது, மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இன்டராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லை. டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஸோ அங்கேயும் இன்டராக்ஷன் இல்லை. ஸோ யூ ஆர் பிஹேவிங் ஆஸ் அ ஐடியல் கேஸ். Now, compressibility factor for ideal gas. The compressibility factor Z for ideal gas can be written as Z is equal to PV real by nRT. The V ideal already we know, which is nRT by P. So now when you substitute the value, you will get Z is equal to V real by V ideal. V real is the molar volume of the real gas and V ideal is the molar volume of the ideal gas when it behaves ideally. Next is van der Waals equation. So what is this van der Waals equation? We are going to see this was given by a person called J.D. van der Waal. He made the first mathematical analysis for real gas. இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஐடியல் கேஸ்க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது, PV is equal to nRT. ஆனால் ரியல் கேஸ்க்கு ஏதாவது ஈக்குவேஷன் பார்த்தோமா? இல்லை. So that is what we are going to discover. That was given by a person called van der Waal. So he is the first person to give that. So what he did means
he modified the ideal gas equation. அவர் ஒன்றும் பண்ணலை. PV is equal to NRTயில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு புது கரெக்ஷன் டேர்ம், ப்ரெஷர் கரெக்ஷன், வால்யூம் கரெக்ஷன், 2 கரெக்ஷனை கொண்டு வந்து அதை ஜஸ்ட் மாடிஃபை பண்ணி அதை ரியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனில் கொண்டு வராரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெஷர் கரெக்ஷன். ஸோ ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து அது ஐடியல் கேஸ் வந்து ரியல் கேஸாக பிஹேவ் பண்ணுது. ஸோ ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் அந்த ஈக்குவேஷனில், ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனில் ப்ரெஷர் டேர்மை கரெக்ட் பண்ணுறாரு ரியல் கேஸஸ் ஏற்ற மாதிரி. ஸோ இங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா the pressure of a gas எதுக்கு directly proportionally இருக்கும்? force created by the bombardment of molecules. ஸோ மாலிக்யூல்ஸ் ரெண்டும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹிட்டாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும்னு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த பம்பார்ட்மெண்ட். ஸோ எவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஹிட்டிங் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும்னு அர்த்தம். The speed of the molecule moving towards the wall of the container is reduced by attractive forces exerted by its neighbors. ஸோ இது மாலிக்யூல்ஸ் வந்து சென்டராக இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நடுவில் இருக்க பிக்சர் பாருங்கள். சென்டராக இருக்கிறதுனால மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன்ஸ் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. ஓகே, ஆனால் கார்னரில் இந்த ஏஎன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஏஎன்சி பிக்சர் டெபிக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஏன்னா அதுக்கு மேலே அது போகிறதுக்கு அந்த ஹூ இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் த வால், கண்டெய்னரோடைய வால் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது. அங்கே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கம்மியாகுது. ஸோ வால் ஆஃப் தி மூவிங் ஆஃப் தி மாலிக்யூல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை தி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை இட்ஸ் நெய்பர்ஸ். ஹென்ஸ் த மெஷர்ட் கேஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் லோவர் தேன் தி ஐடியல் ப்ரெஷர். அதனால் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே மூமெண்ட் கம்மியாகிறதுனால ப்ரெஷர் இஸ் லோவர். அப்போ மூமெண்ட் கம்மி, ஏன் வந்து ப்ரெஷர் கம்மியாகுது? பம்பார்ட்மெண்ட், அதாவது ஹிட்டிங் ஜாஸ்தி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் ப்ரெஷரை வந்து அந்த ஹிட்டிங்கை வந்து கம்மி பண்ணுறதுனால ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகுது. ஓகே, ஐடியல் கேஸோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இங்கே கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு கரெக்ஷன் டேர்ம் கொடுக்குறாரு இவர். என்னது அப்படின்னா Van der Waals found out these forces of attraction experienced by molecule near the walls are directly proportional to the square root of the density. So already நம்மளுக்கு P ஒரு term இருக்குது. ஸோ இது வந்து P dash is directly proportional to square of the density, that is rho square. rho என்னது அப்படின்னா mass by volume, densityனா mass by volume. இங்கே mass யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா number of molecules. So n is number of molecules, V is the volume of the container. Okay, next we are just writing P dash directly proportional to n square by V square. Then P dash is equal to remove that proportional symbol, you are introducing a proportionality constant A. Okay, A which is the proportionality constant n square by V square. So therefore what we are getting, ஒரு புது term real gasக்கு P ideal. ஏன் P idealனு கொடுக்குறாங்கன்னா PV is equal to NRTயில் இருக்கிற P டேர்முக்கு பதிலாக யூ ஹாவ் டு புட் தேர் P ப்ளஸ் AN ஸ்கொயர் பை V ஸ்கொயர். அங்கே PV is equal to NRTன்னு போடக்கூடாது ரியல் கேஸ்க்கு எழுதும்போது. P ஐடியல் ஈக்குவேஷனில் P ஐடியல்னு இருக்கிற ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனில் PV is equal to NRTயில் யூ ஹாவ் டு புட் இட் as P ப்ளஸ் AN ஸ்கொயர் பை V ஸ்கொயர். சேம் வே he is giving the volume correction. ஸோ வால்யூம் கரெக்ஷன் இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவல் வால்யூம் ஆக்குபைட் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ இந்த 2R தான் ஆக்சுவல் வால்யூம் ஆக்குபைட் பை 2 கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ். ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம், எக்ஸ்ட்ரா வால்யூம் இருக்குது. ஸோ அந்த எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூமை வந்துட்டு நம்ம இங்கே மைனஸ் பண்ணிடணும். ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா he is giving another correction for that excluded volume. So excluded volume for 2 molecules is 4/3 pi 2 pi r cube. ஸோ அதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா 2 pi r pi 2r cube இருந்ததுங்களா, அந்த 2 cube வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது இந்த 8, 4/3 pi r cube. Okay, and this term 4/3 pi r cube you are taking it as volume of a single molecule. அதை நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிறோம், வால்யூம் ஆஃப் அ சிங்கிள் மாலிக்யூல். ஸோ சிங்கிள் மாலிக்யூல் எவ்வளோனா ஒரு வால்யூம் ஆஃப் அ சிங்கிள் மாலிக்யூல் டிவைடட் பை 2. ஏன்னா 2 மாலிக்யூல் இங்கே இருக்குது. ஸோ டிவைடட் பை 2 பண்ணிங்கன்னா ஒரு வால்யூம் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு. ஸோ யூ வில் கெட் இட் as 4 into V by வால்யூம் ஆஃப் அ half a molecule.
excluded volume for n molecule is equal to n into 4Vm is equal to அந்த 4Vm அப்படிங்கிறத என்னென்னு எடுத்துக்கிறாருன்னா இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு which is V, which is your van der Waals constant. அப்போது இதே மாதிரி ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்கிறதுல PV இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த Vக்கு பதிலாக you have to substitute as NB, V minus NB அப்படின்றத நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். இப்போது Pக்கான டேர்ம் Vக்கான டேர்ம் ப்ரீ ஐடியல் V ஐடியல் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் என்னது, PV is equal to nRT தான் ஐடியல் கேஸ். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா Pக்கு பதிலாக P plus AN square by V square and Vக்கு பதிலாக V minus NB which is equal to nRT. A and B என்னது ரெண்டுமே van der Waals constant and their values vary with the nature of the gas. It is an approximate formula for the non-ideal gas. இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஈக்குவேஷன்லாம் கிடையாது. He just gave an modification for the ideal gas equation by replacing the pressure term and the volume term. Is it clear? So this is what we say as the equation for real gas equations. அப்போ நம்மளுக்கு questionல real gas equationனாலும் என்னன்னு தெரியணும், ideal gas equationனாலும் என்னன்னு தெரியணும். Is it clear? Next is Andrews isotherm.